कल कलेश मन दे विच रहिंदे ने, रोग तन दे विच रहिंदे ने। परमात्मा दे नाम दी अजिही बरकत है, अजिही रहमत है कि मन दे विचों पाप मिट जाते ने अते तन दे विचों रोग मिट जाते ने। जदों परमात्मा की कृपा हो जाती है ना प्यारिओ, तो गुरु साहब जी फरमान करते ने, 8 पहर आराधो स्वामी पूरन काल हमारी। हे परिपूर्ण परमात्मा, साडी घालना पूर्ण होवे, साडी घालना नूं भाग लगे। घालना नूं भाग लग गया है पहचान दा, हुण 8 पैर उसे दा ही जस गाया जा रहा है। जदों पहचान हो गई, हुण 8 पैर उसकी ही सिफतो सलाह चल रही है मन विच। हुण 8 पैर उसे दे ही गुणां दी याद चल रही है। ये घालना दी सफलता है, ये घालना दी प्राप्ति है कि मन हुण माड़े पासिओ चंगे पासे लग गया। हुण ज्ञान नूं ही अपने अंदर हर वेले चला रहा है। जो गुरु कहता है उन्होंने भला करके मन रहा है। तो गुरु साहब कहते जो भला करके मनना शुरू कर दिता ना, फिर जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम भरोसा। की है जी, परमात्मा ने इन्ना यकीन, परमात्मा ते इन्ना यकीन है, इन्ना भरोसा है कि हुण कोई मंग व्यर्थ नहीं जा सकती। क्योंकि जिसनों परमात्मा ते भरोसा है ना, ते जिस कोल परमात्मा दा ज्ञान है, उसकी मंग गलत नहीं होवेगी। अते जदों मंग सही है फिर पूरी क्यों ना होवेगी, लाजमी उस मंग नूं भाग लगेगा। जिवें नादान बच्चे नूं बाजार विच लै आईए ना, तां उसने खिडौणे ही मंगणे ने, होर की मंगना है। उसनूं कह दईए कि हीरा लै लै, ये सोने का हार लै लै, पर वो कहता है कि नहीं, खिडौना ही चाहिदा है मैनू, क्योंकि अजे इन्नी ही समझ है। कहते इन्नी ही समझ है, तो मंग भी फिर बेसमझी वाली है, क्योंकि हाले इन्नी समझ नहीं ना। जिन्ने को समझ है मंग भी उन्ने की होएगी, तो उसे ही मंगते उसे ही बेसमझी ते खड़ा है। हमेशा नाम जपदियाँ जपदियाँ जदों सुरत महान हो जाती है ना, तो अजिहे मनुख दे अंदर जो मंग भी पैदा होती है ना, जो भी मंग सही मंग पैदा होती है, अते सही मंग जदों पैदा होती है तो परमात्मा प्रवान करता है। खुदा कहते मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, पर यही तो एक मुश्किल है कि यह बड़ी मुश्किल से होती है। परमात्मा सबना दियाँ अरदासां पूरियां करता है, पर करदा उन्हां दियां जिन्हां दियां मन तो अरदासां हुंदियां ने। जिहड़ा तन करके जुड़िया होया है वो अपने स्वार्थां करके जुड़ सकता है, अपनियां मनोकामनावां करके जुड़ सकता है। जिहड़ा मन करके जुड़िया होएगा ना प्यारिओ, परमात्मा उहदी बहुत नेड़े हो के ते बहुत छेती सुनदा है। परमात्मा कबूल कर लैंदा है वो अरदास नूं जो दिल दीआं गहराइयां विचों निकलदी है, अते दिल दीआं गहराइयां विचों निकलदी हुई अरदास सही हुंदी है, परमात्मा तक पहुँचदी है, अते परमात्मा लाजमी उस अरदास नूं सुनदा है और उस अरदास नूं पूरी करदा है। धन गुरु नानक देव महाराज जी भरोसे नूं ही बंदगी कहंदे ने, बंदगी नूं भरोसा कहंदे ने। जदों बंदगी नहीं तां फिर भरोसा काहदा? जे बंदगी नहीं है बंदे कोल तो फिर समझो भरोसा भी नहीं कर सकता। जदों भरोसा नहीं है तो बंदगी फिर काहदी? बंदगी तो बिना भरोसा नहीं, तो भरोसे बिना बंदगी नहीं हो सकती। जदों खसम ते भरोसा हुंदा है तो यह भी भरोसा है कि जो मैं मंगांगा वो मैनूं मिलेगा, क्योंकि मंग गलत नहीं तो देन वाला बहुत सियाणा हुंदा है, उन्होंने पता है कि जो मंग कर रहा है सही कर रहा है। तो गुरु साहब जी कहते ने इस मंग नूं गुरु नानक साहब जी दर्शा रहे ने बाणी अंदर, कहो नानक गुर पूरा भेटिओ मिटिओ सगल अंदेसा। पूरे गुरुदेव की संगत ने सारे अंदेसे मिटा दिते ने, सारे शक दूर कर दिते ने। दरअसल अध्यात्मिक जिहड़ा है ना संसार, इहदे विच जेकर कोई मैल है तो सिर्फ शक ही है। जेकर ईश्वर ते शक है तो हिरदा मैला होवेगा।
ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟੇ? ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਟੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਅਕਸਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੰਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 1015 ਅੰਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਨਾਉ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਮੌਰਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਨ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਭੇਟ ਐਸਾ ਫਲ ਲਿਆਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦੇਸੇ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਭੇਟਾ ਕਰੀ ਜਿਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲਕ ਸਮਝ ਕੇ, ਵਾਰਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ
ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਵਾਰਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਤੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਸਵਾਸ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ, ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੋ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਕਾਲ ਹਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੱਲੇ ਪਏਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਭਰੋਸਾ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਹ ਹਿਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ, ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਬਲਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੇਰੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਝਿਆ ਰੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੱਝਿਆ ਰੁੱਝਿਆ ਕਰ ਵੀ ਲਏਗਾ ਨਾ,
ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਪਕਾਰ ਚ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਪਰੈ, ਨਾ